گیا ہے۔ لفظاً تو الگ الگ چیز ہے، ظلم اور چیز ہے اور ہجرت الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو قرآن کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو نتیجہ یہ نظر آئے گا کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں ہجرت ہوتی ہے، اور ہجرت ہوتا ہی ظلم کی وجہ سے ہے۔ جہاں ظلم بڑھتا ہے وہاں پھر ہجرت ہوتی ہے، اور پھر اگر ایمان والے، ایماندار، جس کے پاس ایمان ہو اور وہ پھر ہجرت کریں، اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا وہاجروا، جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ اس پر ظلم ہوا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اس کے لیے دنیا میں حسنہ ہے، بہت بڑے نعمتیں ہیں، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، شاہد کہ تم اس کو بات کو سمجھ لو۔ عزیزان محترم، یہ جو لفظ مہاجر ہے یہ عزت دار لفظ ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا لفظ ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا حصہ لفظ ہے، یہ حضرت ابو بکر عمر کا لقب ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ وہ ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور ہجرت، مجھے کوئی کہتا ہے ہجرت جہاد کے لیے ہوتا ہے، ہر جگہ ہجرت جہاد کے لیے نہیں ہوتا، کبھی ہجرت جہاد کے لیے ہوتا ہے اور تو کبھی ہجرت ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے دن اور رات گزارنے کے لیے ہجرت ہوتا ہے، لہذا ہجرت ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مکے سے حضور نے ہجرت کی تھی، صحابہ نے ہجرت کی تھی، کوئی بتائے مکے کے اندر کون سا جہاد کا فلسفہ تھا؟ وہاں تو دعوت و تبلیغ کا نظام تھا، حضور نے ہجرت کی تھی ظلم کی وجہ سے، صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی ظلم کی وجہ سے۔ آج افغانستان کے لوگ آئے تھے، یہ بڑے بحیا لوگ آئے تھے، یہ صاحب دستار آئے تھے، یہ خوبصورت لباس والے آئے تھے، انہوں نے تمہارے ملک کو آباد کیا تھا، اور آج تم نے جو کچھ کیا ہے، اللہ کی قسم 1400 سال پہلے جو ظالموں نے کیا تھا وہی تم۔ کسی کے حق پہ ڈاکہ مارنا، رات کے 2 بجے 1 بجے 3 بجے جا کر اس کے گھر کے الماریوں کو لاتوں سے توڑ کر اس کے سونے اور جواہرات کو اٹھا کر، مجھے بتاؤ نا اس کا میں کیا تعریف کروں ظلم کے بغیر؟ بتائیں نا کوئی اور لفظ اس کے لیے کہ میں جو ہے نا اس کا کوئی اور تعریف کروں ظلم کے بغیر۔ اور تم گاڑیوں میں سوار جاتے ہونے والے، وہ عزت دار مائیں بہنیں، وہ چھوٹے بچے، وہ بوڑھے مرد، وہ نوجوان جنہوں نے ایک عرصہ، ایک زندگی یہاں گزاری ہے، اور ان کو پیسے دے دو، پولیس والوں یہ جتنے پیسے تم نے لیے، آج سن لو، یہ ممبروں سے بات اٹھ رہی ہے، یہ آواز اٹھ رہی ہے، یہ جتنے پیسے تم نے لیے ہیں انشاءاللہ دنیا میں اس کا نتیجہ تمہیں نظر آئے گا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے ظلم آخرت تک نہیں رکتا، ظلم کا نتیجہ دنیا میں نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ساتھ میں اتنا بڑا ٹاؤن ہے، اتنا بڑا ٹاؤن ہے، اور وہاں علمداد روڈ ہے، یہاں تم نے کیوں ہاتھ نہیں ڈالا؟ یہاں سے تم نے کیوں لوگوں کو نہیں نکالا؟ اور شہر کے دوسرے اطراف میں سے تم نے کسی کو کیوں نہیں نکالا؟ کراچی شہر کے اندر بنگالی جو رہتے تم نے ان کو کیوں نہیں نکالا؟ اور اس کے علاوہ ملک بھر کے اندر تم نے صرف ان لوگوں کو مظلوم سمجھ کر، دوستوں میں تمہیں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے صرف اور صرف افغان مہاجرین پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ یہ مظلوم ہے، یہ مظلوم ہے، یہ بیچارے چپل سلائی کر کے، چپلے پالش کر کے، روڈوں سے کچرے اٹھا اٹھا کر کے، زمینوں میں کھدائیاں کر کر کے، اور یہ تندور میں روٹیاں پکا پکا کر کے، یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں ایمانداری سے بتاؤں، یہ بہت بڑی خدمات نہیں ہے۔ یہ سلائی کرنا، جوتوں کا صاف کرنا، یہ کوئی کم خدمت ہے؟ یہ تندور کی روٹیاں جو تمہیں پکا کر دے رہا تھا یہ کوئی کم خدمت تھا؟ یہ جو تمہاری کھدائیاں کر رہا تھا یہ کوئی کم خدمت تھا؟ یہ جو تمہارے گھروں میں چوکیدار کے حیثیت سے رہتے تھے یہ کوئی کم خدمت تھا؟ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے جو تمہارے گھروں پر پہرے دیے تھے یہ کوئی کم خدمت تھا؟ یاد رکھیے یہ سارے خدمت افغان مہاجرین
सर अंजाम दे रहे थे। ये जो तुम्हारे पास तुम्हारे घरों के सामने होटलें और करते में छे पका के दे रहे थे, तुम्हारे सामने होटलें चला रहे थे, ये सारे यही तबका था। ये कोई खिदमत थी, ये दुश्मनी थी? ये खिदमत थे इन लोगों के, ये आपके साथ मोहब्बत थी इन लोगों की। और तुमने जो रवैया रखा और माओ बहनों के आधी आधी रातों पे छापे मारकर हुकूमत ऐलान करती है, हाजी हमें इतला कर दो कि किस घर में मुहाजिर रहता है। तुम्हारे ऐलान पर भी लानत हो और उस मुसलमान पर भी लानत हो जो तुम्हें इतला देता हो। इसलिए कि हम तो जानते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब मदीना में सहाबा गए थे, वहां लोग अंसार बने थे। अंसार का माना मददगार बने थे। इन्होंने मुहाजिरीन को मोहब्बत की थी, इन्होंने मुहाजिरीन से मोहब्बत की थी, इन्होंने मुहाजिरीन के साथ अच्छा सलूक किया था। कोई हम अंसार नहीं है अगर हमारा रवैया ये है हम उनके हक पे गसब करें, उनके हक पे ढाके ढाले और उनको घरों से निकाले। कैसे कैसे मनाजिर तुमने देखे, कैसे मनाजिर तुमने देखे हैं। खुदा की कसम मेरा तो दिल रो रहा है उस माँ को जब मैं देख रहा था कि नौजवान लोग उसको हाथों से पकड़कर, तुम्हारी भी माँ है, तुम सोचो जरा उसको, जुल्म का अंजाम बहुत बुरा है। ये जो कुछ हो रहा है अलल ऐलान जुल्म हो रहा है, अल्लाह के अजाब को दावत दिया जा रहा है। सर्दी के मौसम में बच्चों को घरों से निकलना जुल्म है, आधी रात को छापे मारना जुल्म है, औरत को बाहर निकालना जुल्म है और उनसे डबल किराए लेना जुल्म है, उनको होटलों में जगह न देना जुल्म है और बॉर्डरों पर उनको रोककर जुल्म है। ये तमाम मजालिम है। हम अलल ऐलान कहते हैं अल्लाह हमारे बस में कुछ नहीं है, हम और कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तू अपने मदद के लिए तशरीफ ला, इन मुहाजिरीन की मदद और नुसरत फरमा। इनके साथ जुल्म हुआ है, जालिम मैदान में उतरे हैं, लानत भेजते हैं कौमियत के नारे पर, लानत भेजते हैं अलकियत के नारे पर, लानत भेजते हैं तासुब के नारे पर। हम कोई टक्कर नहीं, कोई अचिकजई नहीं, कोई तरीन नहीं, कोई मेंगल लेहड़ी नहीं है। हम एक मुसलमान है, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान है। हम मुहाजिरीन का इज्जत ईमान समझते हैं। मेरे आका मुहाजिर थे, इज्जत है। मेरे अबू बकर मुहाजिर थे, उमर मुहाजिर थे। हम मुहाजिरीन के इज्जत को अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं। ये जुल्म की वजह से हिजरत करके आयत कुरान कहता है वल्लदीना आमनु वहाजरू मिन बाद मा जुलिमू, जिन्होंने ईमान के हालत में जुल्म की वजह से हिजरत की है, यही मुहाजिरीन है। यही वही तबका है 1400 साल पहले ये सहाबा का तबका था। आज 1400 साल के बाद अफगान मुहाजिरीन का तबका मजलूमीन का तबका है। याद रखो, तुम में से जो भी इनका साथ देगा, इनके साथ खड़े होगा और इनके लिए अपना घर में जगह देगा, इनके लिए होटल का बंदोबस्त करेगा, ये अंसार के जुमरे में आएगा। जो सवाब अंसार सहाबा का था वही सवाब तुम्हारा है। और अगर तुमने मुहाजिरीन की मुखबिरी करते हुए, उनके खिलाफ साजिश करते हुए इनको अपने घरों से निकाला, तो फिर याद रखो जो किरदार अबू जहल का था वही किरदार तुम्हारा होगा, जो अबू लहब का किरदार था वही तुम्हारा किरदार होगा। हम मुसलमान के नाते हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर आज इस मिंबर से ये आवाज न उठे, इस मिंबर के जिम्मेदार फिर हम क़यामत में होंगे। हमारा मुंह काला होगा क़यामत में जब रब मुझसे पूछेगा चमन के बॉर्डर में इज्जतदार औरतें रात को सर्दी में एक गाड़ी के नीचे सो रहे थे, जब अफगान बच्चे यहाँ से रोते हुए जा रहे थे, जब अफगान बूढ़े यहाँ से रोते हुए जा रहे थे, जब अफगान माए यहाँ से भूखे प्यासे जा रहे थे, रो रहे थे, इनके घरों के छतों को तोड़ा, इनके घरों के दरवाजों को तोड़ा, इनके माल को चोरी किया, इनसे डबल रिश्वतें पुलिस ने लिए, इनसे नादरा ने पैसे लिए, इनसे एसआई ने पैसे लिए। तुमने जबान खोली कि नहीं खोला? आज हम जबान खोलकर बात कर रहे हैं। हमारे इस जुमले को, हमारे इस खिताब को सियासत से नहीं जोड़ना। खुदा के लिए दोस्तों गुजारिश कर रहा हूं, सियासत से नहीं जोड़ना, दर्द दिल से जोड़ना। ये दर्द दिल की बातें हैं। ये जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, कौमियत हो रही है, तअस्सुब हो रहा है, नफरतें हो रही है। इसलिए मोहब्बत की फिजा कायम करो। अफगान मुहाजिरीन को अपने जेब से
पैसे निकालो। मेरे भाई तू जा रहा है, मैं इधर हूँ, ये मेरा 1000 रुपए तेरा काम आएगा, ये मेरा खाना खा लो। क्या मजा होता। ये मुसलमान की अलामत है। तुम कहते हो गाड़ी आधी कीमत पे दे दो, तुम कहते हो मकान आधी कीमत पे दे दो, तुम कहते हो कि होटल का सालन आज से महंगा हो गया, और कराची के कोचों वालों सबको मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं तुम्हें कहता हूं, कराची के ट्रांसपोर्टर को, ये सवारी वाले गाड़ियों को, सबको कहता हूं मेरी आवाज सुनो, और दीगर इलाकों वाले भी मेरे सुने। ये सारे स्टॉप पर तुम रहते हो, अगर तुमने मुहाजिर अफगान मजलूम की वजह से 500 रुपए अपने टिकट का किराया ज्यादा किया है, तुमने खंजीर की गंदगी खाई है, तुमने अपने बच्चों को हराम खिलाया है, तुमने अपने बच्चों के साथ भी जुल्म किया है, अगर तुमने अफगान मजलूमीन की वजह से किराया ज्यादा किया है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये तुम्हारे लिए नासूर बनेगा। ये पैसे जो तुम अपने बच्चों को खिलाते हो, कराची के ट्रांसफरो कोच मालिकान, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, याद रखो, अगर तुमने आज किराया ज्यादा किया है, होटल वालों अगर तुमने किराया ज्यादा किया है, अगर तुमने खाना महंगा किया है, तुमने तिजारत नहीं किया है, तुमने गंदगी जमा किया है, तुमने एक जुल्म किया है, और इंशाअल्लाह इसका नतीजा बहुत जल्द तुम्हें नजर आएगा। अल्लाह ताला हमारे मुहाजिरीन की मदद नुसरत फरमाए। ये माए जो घरों से बेदखल हुई, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा दे। अल्लाह मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तिफाक फरमा दे। हम कौमियत नहीं चाहते, हम इत्तिफाक चाहते हैं, इत्तेहाद चाहते हैं, मोहब्बत की फिजा चाहते हैं। हम अफगान मजलूमीन के साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।